श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। परमात्मीय जिगरदान मित्र अरविंदगिरी बापू मारा माटे कैलाशवासी थेल छे ज नहीं, हाजर ज छे। हवे ए बधी वातो करूं तो वेळा नथी। अमे एवुं दृश्य जोयेलुं छे आ मनसुखपुरी मैं अने ए अत्यारे जोई छे त्यारे अमने एम थई जाय छे के आशुतोष अवढरदानी एनी जटामांथी कृपा वरसेली छे। मारे एम कहेवुं छे तमने के आ निमित्ते आयोजित धर्मसभानी अंदर समादरणीय संतवृंद, सन्मुख विराजमान संतवृंद, सन्मुख विराजमान धर्मानुरागीओ नमस्कार। विपरीत परिस्थितिनी अंदर शुद्धि होय छे, पवित्रता होय छे। विपरीत परिस्थिति निर्माण थाय त्यारे शुद्धि होय छे, पवित्रता होय छे। विपरीत परिस्थितिनी अंदर ईश्वर 100% हाजर होय छे। विपरीत परिस्थितिनी अंदर जीवनमां केंद्रमां भगवान होय छे, केंद्रमां सत्य होय छे। द्रौपदी, ध्रुव, प्रहलाद, हरिश्चंद्र आ बधायना विपरीत परिस्थिति, मीरा एकला ईश्वर सिवाय कोई आधार नहीं। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेकम शरणम मम रक्ष रक्ष माम कारुण्य भावेन रक्ष। विपरीत परिस्थिति होय त्यारे मनुष्य ना जीवन में केंद्र में सत्य होय छे, एनो इष्ट होय छे, एटले एनु कल्याण थाय, एनु रक्षण थाय, एने भगवान जल्दी मळे छे। सानुकूल परिस्थिति में अशुद्धि होय छे, जीवनो अहंकार होय छे। हाँ आपणे कर्युं हो, मैं कर्युं, मैं आटली बधी ओळखाण ने आना कारणे आवो सरस बजाव थयो। आ सानुकूल परिस्थिति अंदर अहंकार होय एटले अशुद्धि होय छे। विपरीत परिस्थिति निर्माण थाय त्यारे मनुष्य शुद्ध थईने बहार आवे छे। एनी यशोगाथा, एनी कलगी, चौमेर, एनी सुवास प्रसरी उठे छे। अने आ संतनुं लक्षण छे। संत हमेशा अनंत तरफ लई जाय, संत तंत मांथी मुक्त करी दे, संत जीवननी अंदर कायमी वसंत लावी दे। जेने बचावाथी बधुं बची सके सहज, जेने बचावाथी बधुं सहज बची सके ए छे आ देशनी विरासत। आ देशनी विरासत ने जो बचावशो तो बधुं बची शकशे। तमे काई न करो, मरी जाओ ए पहेला एक લીટીનો संदेश तमारी प्रजाने दईने जजो। तमे बैठेला नीचे ऊपर बधा मरी जाओ ए पहेला एक લીટી तमारी प्रजाने शीखडावीने जजो। ए धर्म प्रेमी बने, राष्ट्र प्रेमी बने। अरविंदगिरीए विरासत बचाववाना प्रयत्नो कर्या छे। बंगला बचाव प्रयत्न नहीं कर्या, मोटर बचाव प्रयत्न नहीं कर्या, सोनू बचाव प्रयत्न नहीं कर्या। एने आ देशना इतिहास ने, आ देशना वेदों उपनिषदों ने, गीता ने, शास्त्र ने, आ देशना हकारात्मक विचारधारा ने जीवती राखवा माटे पोतानी जातनी आहुति आपी दीधी छे। आपणे आमांथी शीखवुं जोईए। एकला गुणगान गाईने वखाण ने लखाण करशो तो रमखाण शांत नहीं थाय। तमे कंईक करी छूटो, तमे कंईक करी बताओ। सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अपगम्य, भरतोरी महाराज। सेवा धर्म बहु अखरो छे। आ युग में, मोबाइल ना युग में, भौतिक युग में सेवा करवी कोईने गमती ज नथी। बाह्य जीवन नी अंदर बेफाम जीवनारा ने पोताना शरीर तरफ लक्ष्य नहीं। भाई ने बेन ने सगावाला ने संयुक्त एवं क्या विचारी सके। जे खरे रांधवा तैयार नहीं, भगवान ने शू थाळ धरे। जेना घरनी अंदर डोसी नहीं, आ संसार होय ज नहीं, शमशान ज छे। अने अहींया लई जईने बाळवा करता ओरडामां ज बाળી देवो जोईए। એટલા માટે બુંદના સંતાનો સંત પાસે આવે ને ત્યારે નાદના થઈ જાય છે। અને નાદના સંતાનો જ આ દેશને બચાવી શકશે, બુંદના સંતાનો નહીં। ચંદ્રશેખર આઝાદ અને વીર ભગતસિંહ નહીં તે, ચંદ્રશેખર આઝાદ અને વીર ભગતસિંહ નહીં તે પાલમ ગામ છે હરિયાણાનું, એરોડ્રામ જ્યાં છે એમાં દયાનંદ સરસ્વતીએ તૈયાર કરેલા હતા। તમે કલ્પના કરો, जे माणसोनी ऊपर संतनो हाथ अड़ी गयो ए बाह्य जीवन के आंतरिक जीवन जमे हुए परोपकारमय जीवन जीवता होय छे। ए बीजानो परिहित सरीश धर्म न भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। बीजाना भला माटे जीवવું
એ ચિત્તની વિશુદ્ધ સ્થિતિનું દર્શન છે. ઉર્ધ્વં ગચ્છતિ સત્વસ્થા, સત્વગુણી મનુષ્યનું આ લક્ષણ છે. ભગવાન એવાના જીવનની અંદર ડોક્યું કરતો હોય છે. તો તમે બધા સાનુકૂળ સ્થિતિમાં રાજી થઈ જાઓ, પ્રતિકૂળ સ્થિતિ નિર્માણ થાય ત્યારે માનું જીવન શુદ્ધ થતું જાય છે, ઈશ્વરની નજીક જતા જાય છે. એ પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિમાં ઝેર મળે તો અમૃત થઈ જાય, બાકી અત્યારે પી તો આપઘાત થઈ જાય. મીરા તો મેરે તો ગિરધર ગોપાલ દૂસરા કોઈ તો ઝેર પી જાય તો અમૃત થઈ જાય. એની પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિમાં એની વૃત્તિની અંદર વ્યભિચાર જાગૃત નો થયો, ભક્તિ અવ્યભિચારિણી, એની વૃત્તિમાં વ્યભિચાર જાગૃત, એ કૃષ્ણને છોડ્યો જ નહીં, એનો અભ્યાસ, અને કૃષ્ણ સિવાય બીજાને એન્ટ્રી નો આપી, એનો વૈરાગ. એમ અરવિંદગીરીએ સેવાને છોડી જ નહીં, અને એ સેવામાં નડતર કોઈ પણ વિચારધારાને અંદર ગરવા ન દીધી, એનો વૈરાગ. બાપુ ઘણી વાર તો એક જ સ્લીપર પહેર્યું હોય, મનસુખભાઈ, એક જ સ્લીપર પહેર્યું ને એક સ્લીપર આશ્રમમાં હોય, અને બટુક બાપુ કહે બે જા જપોન બધું અંદર બેહીને પહેરે. અંદર એક દરજીના છોકરાને 3000 રૂપિયા ફી ભરવાની. બાપુ એ 3000 રૂપિયા એવી જગ્યાએ લઈ આવ્યા. એ 3000 રૂપિયા એ માણસ આ અરવિંદગીરીએ 5 વર્ષે પૂરા પાડ્યા, એ 3000 રૂપિયા વાળાને. બાકી ઓલો ભણીને નિયાલ થઈ ગયો, આ બાપુએ 5 વર્ષે 3000 પૂરા કર્યા. એનું મને નામ આવડે, એનું ગામ ના આવડે. એક દીકરીના મામેરું પૂર્યું, તેને ઘરે જઈને ઠેઠ પકડી દીધું. આવું બધું તો કર્યું. જે પોતાને ભૂલી જાય એ જ પરોપકારનું કામ કરી શકે. બાકી પોતાને યાદ રાખે, ન પુસ્તકાલય બનાવી શકે, ન અન્નક્ષેત્ર બનાવી શકે, એ ન ગાયની સેવા કરી શકે, ન ગાંડાની સેવા કરી શકે, એ પરોપકારનું કામ કરી શકે નહીં. પોતાના પેન્ટ બુશર્ટ ને પોતાના ઘર વકરીને બધું યાદ રાખજો. રાષ્ટ્ર યાદ નહીં રહે, ધર્મ સંસ્કૃતિ પ્રકૃતિ યાદ નહીં રહે, વિરાસત. તમે ન બચો તો કાંઈ નહીં, તમારા હોના ઘરેણા બંગલા મોટરું ટેપ ટીવી ન બચે તો કાંઈ નહીં. જેને બચાવવાથી બધું બચી જાય, બચાવો. ગંગા યમુનાને બચાવો, વેદો ઉપનિષદોને બચાવો. એ આચરણથી બચશે. એની માથે કંકુન ચોખાન ફૂલ બલ ચડાવી દેજો, એમ શાસ્ત્ર ગ્રંથ. આચરણ, અમલથી જ જીવન નિર્મલ બને, અમલથી જ જીવન કમલ બને, અનાસક્ત બની જવાય, સશક્ત બની જવાય. અમલ આપણે સાંભળી જ બાપુ ભારે બોલ્યા, કાટલે માવો. અમે શું કેબિન ખોલીને બેઠા, ફટ ને ફટ શું ભણે. તમને બધાને ખબર, તમને તમારી શેરીનો ગાંડો વાલો હોવો જોઈએ, તમને તમારી શેરીનું કૂતરું વાલવું હોવું જોઈએ, તમને તમારી શેરીનું ઝાડવું વાલવું હોવું જોઈએ છે. તમને તમારો ભાઈ નથી ગમતો, તમારી બૈરીને. હમણાં એક ભાઈ અમારે છૂટાછેડા થઈ ગયા, નામ નહીં આપું, કદાચ અહીં બેઠો હોય. જો કે મને એની બીક નથી, હું હજી પોકી જાઉં એમ છું. દેશીભાઈ જાય, એ બે માણા ફરવા ગયા ને, તે ઓલો આમ ફરીને એકવાર જઈને સોડા પી આવ્યો એકલો. ઓલી બાયની નજર કરી, એ સોડા પીને આવ્યો ને, તમે ક્યાં ગયા હતા? એ કે આમ આટો મારીને આવ્યો. કે ખોટું બોલો, તમે સોડા પીને આવ્યા? મને ન કીધું, તમે એકલા સોડું પી ગયા. એ બાઈક બસમાં બેહીને ઘરે જતી રહી, અને ત્યાંથી જ હક પણ તૂટી ગયું. લ્યો હવે વાંઢો રખડે છે હજી. 1 રૂપિયાની સોડામાં વાંઢો થઈ ગયો. હવે એને કેમ આ વેદો ઉપનિષદો સમજાવે? એને કેમ શ્રુતિ સમજાવે? એને કેમ કેવું કઈ પુસ્તકાલયમાં આવી જાય? વિચાર તો કરો. વૈચારિક નબળાઈ, વર્તનની નબળાઈ. એટલા માટે આ દેશને બચાવવો હોય તો નાદના સંતાનો જ બચાવી શકશે, મુંદના નહીં. જે દીક્ષિત છે, એકલા શિક્ષિત થઈ જાય તો કલ્યાણ નહીં થઈ જાય. વાંચતા લખતા આવડી જાય, એટલે પોપટ કોડે બોલતા આવડી જાય, ગમે એ ભાષા ઉપર પ્રભુત્વ થઈ જાય, ગમે એ ફેકલ્ટીમાં આઈએએસ થઈ જાય, આઈપીએસ થઈ જાય, સીએ થઈ જાય, ગમે એ થઈ જાય. પણ શિક્ષિત માણસ જો દીક્ષિત થશે ને, તો જ સુરક્ષિત રહેશે, તો જ વિકસિત થશે. એકલા અમે શિક્ષિત જ છે, આ બેઠા બધા શિક્ષિત જ છે. શિક્ષિત હોવું આવશ્યક છે, પણ દીક્ષિત હોવું અનિવાર્ય છે. સગવડ આવશ્યક છે, સમજણ અનિવાર્ય છે. સ્વચ્છતા આવશ્યક છે, પવિત્રતા અનિવાર્ય છે. જે અનિવાર્ય બાબત હોય ને એને પહેલા સ્વીકારવી જોઈએ. એમ આ રોટલો, ભૂખ્યા માણસ ગીતાનો શ્લોક ને રામાયણ, એ પણ પહેલા એને પેટમાં રોટલો પોગાડે ને બધું, પછી ભૂખનું દુઃખ ભૂંડામાં ભૂંડું છે. બુભુક્ષિત કિમ ન કરોતિ પાપમ. એટલે રોટલાનો ભૂખ્યો ને આંખનો ભૂખો, કાનનો ભૂખ્યો, એ કયું પાપ ન કરે? તો સંતો બધી ભૂખ સંતોષવાની ટ્રીક જાણે છે. એટલે પાપ નો કરી બેસે, નગર પાપ કરે એ થાપ ખાઈ જાય.
એટલે તમે આ બધા આવો છો તો અહીંથી કંઈક એવું વૈચારિક ક્રાંતિનું ભાથું લઈને જજો, તમારામાં બદલાવ આવવો જોઈએ. મેલા કપડાં બદલાવી નાખો છો એમ ભંગાર વિચારોને ફેંકી દો અને આમૂલ પરિવર્તન લાવો. આપણે વિશ્વ સામે ઊભું રહેવાનું છું, ગુરુના સ્થાન ઉપર ઊભું રહેવાનું. હકારાત્મક વિચારધારાથી જીવો. એનો અર્થ એવો કે નહીં આપણે નેગેટિવ ઉપયોગ ન કરવો. ગોષ્ઠીને વિષ્ટિ કર્યા પછી ન હારે તો કહો પાર્થને ચડાવે બાણ નક્કી યુ દેશ કલ્યાણ. શસ્ત્ર રાખતા શીખો, શાસ્ત્રથી કાંઈ નહીં વળે. શસ્ત્ર પણ રાખતા શીખો. અમારી ગાડીમાં શસ્ત્ર છે, મારી હારે શસ્ત્ર છે. શાસ્ત્ર ને શસ્ત્ર હશે તો જ ભારત માતાનું વસ્ત્ર રહેશે સલામત, નહીતર સલામત નહીં રહે. યાદ રાખજો, બંને જોશે. તમારે બચવું જ છે, દેશને બચાવવો છે, તો જેને બચાવવા, ગીતાનો શ્લોક બચી જશે તો તમે બચી જશો. રામાયણની ચોપાઈ બચી જશે તમે બચી જશો. વેદોના સૂત્રો બચી જશે તમે બચી જશો. આ કપાળમાં ભસ્મ હશે તો બચી જશો. ચાંદલો હશે તો બચી જશો. રોજ દેવ મંદિરે જશો ને ઘંટારો ચાલુ રાખશો તો બચી જશો. રોજ ભગવાનના થાળ ધરીને જમશો તો બચી જશો. કૂતરાને રોટલી ખવડાવશો તો બચી જશો. સાધુ સંતોને પછી અરે આ તો પછી વેકેશનમાં અમારી પાસે લાવે 35 વર્ષના ઢાંઢા. સમજાય? ઢાંઢા એટલે 35 વર્ષના થઈ ગયેલા ઢાંઢાને અમારી પાસે લાવે બોચી પકડીને કે બાપુને પગ પકડી લે. બાપુના પગ પકડી લે. આપણે કેમ એમ કરો? એ કે બાપુની વાત હાથ મૂકો, આ સુધરી જાય. અમે પાપ કર્યું? આને રાહોદો રાખ્યો હતો શેઠા મોસમ વખતે ઓલાવે જ નહીં. ધરેલામાં રાખ્યો હતો શું કેવું તારું? હે? એટલે માણસના હાથમાં લગામ હોય તો સંગ્રામ જીતી શકાય. હાથમાં લગામ હોય તો એમ સંયમી જીવન. માણસના જીવનની એક પદ્ધતિ હોવી જોઈએ. માણસે પોતાના જીવનનું મૂલ્યાંકન કર્યું. આપણે બધા કિંમતી છીએ, મૂલ્યવાન નહીં. હું છાતી ઠોકીને કહી શકું તમે બધા કિંમતી છો, મૂલ્યવાન નહીં. તમારી હરાજી થઈ શકે, તમારું લીલામ થઈ શકે. તમે 100 કેસમાં હાલો, તમે વેચાઈ જાઓ, મરી જાઓ, ફાટી જાઓ, તમે કાંઈ દઈ ન શકો. તમે પરોપકાર ન કરો. તમારા મૂલ્યવાન. તુલસી મૂલ્યવાન છે. ઋષિમુનિઓ જે બચાવ્યું એ બધું મૂલ્યવાન હતું બચાવ્યું. મૂલ્યવાન જીવન મનુષ્યને પવિત્ર રાખે. મૂલ્યવાન વસ્તુનું રતન કરવાથી મનુષ્ય ઈશ્વર સુધી સરળતાથી પહોંચી શકે. આ ગ્રંથોનું સેવન, ભોજન પ્રસાદ આપો એ બધું મૂલ્યવાન છે. અહીં સારા વિચારો આપો એ બધા મૂલ્યવાન છે. મરી તો જવાનું છે ગમે ત્યારે. મોત તો આવવાનું. મોતની વિચાર જ ન કરે. જે મોતનો વિચાર કરે એ માણસ નપુંસક છે. આ દેશમાં જન્મો એને મરણનો વિચાર આવે તો મા બાપમાં ફેર સમજવું. જીવન હાથમાં છે, જીવી લે યાર. મૃત્યુ આવવાનો છે, ભવિષ્યનો વિષય છે. જીવન હાથમાં છે, વર્તમાનમાં છે. પરિવર્તનનો શંખનાદ ફૂગી દે. એટલા માટે વિપરીત પરિસ્થિતિ નિર્માણ થયા ત્યારે મનુષ્ય શુદ્ધ થતો જાય છે. મીરા, દ્રૌપદીને એમ થયું વિપરીત પરિસ્થિતિ, હવે બચવાનો કોઈ આરંભ નથી. ત્યારે ગજેન્દ્ર મોક્ષની કથા જો. વિપરીત પરિસ્થિતિમાં એક જ વ્યક્તિ સહાય કરી શકે. ભગવાન સિવાય કોઈ સહાય, સંત સિવાય કોઈ સહાય ન કરી શકે વિપરીત પરિસ્થિતિમાં. એટલે જીવનની અંદર શરણાગત બનવું હોય તો સંતની પાસે જાઓ. અરે આ દેશના રાજવીઓ પક્ષીઓ માટે પોતાનું જીવનનું બલિદાન આપી દીધું. સીબી સમો નહીં સતવાદી. તમે કલ્પના, તમે શું કરી શકો છો? એકાદું પુસ્તકાલય બનાવો, એકાદું પુસ્તક કોઈને એક રોટલો ને બટકું આપો. 500ની નોટ ગલુડિયા પાસે પકડી રાખીને 10 મિનિટ એમ કરો, ગલુડિયું તમારી પાસે કપડા ઉતારી નાખો. ગલુડિયાને ખબર પડે છે કે આ ન ખવાય, આને જ કાંઈ વળે નહીં. પૈસાથી સગવડ ઊભી થાય બાપુ. સંત સમાગમથી, શાસ્ત્રના અધ્યયનથી, દેવ દર્શન કરવાથી સમજણ ઊભી થાય કે હું માણસ છું, મારે કેમ જીવવું. આપણે લાગે માણસ તરીકે છે, બીડીયું ખેંચી, માવા ખેંચી. આ તો નીરુ બાબુએ ત્યાં દંડ કર્યો છે, એટલું માવો ખાઈ દે ને એટલા રૂપિયા દંડ, એવું બધું કર્યું. માણાને આ ઢોરને લાકડા મારવા પડતા એને બોલે માણાને હવે મારવાનું શરૂ થયું. એવી પરિસ્થિતિ થઈ ગઈ. બોલો. એટલા માટે આપ સર્વને કરબદ્ધ પ્રાર્થના. સમય અત્યારે જમવાનો સમય થઈ ગયો, જીવાત થઈ જાય. પછી છેલ્લે એક અગત્યની વાત કરી મારો, વિરાસત બચાવો. અત્યારે તાતી જરૂર. હું હમણાં કચ્છમાં જ હતો, કચ્છમાંથી જ આવ્યો, કામે ગયો હતો. વિરાસત બચાવો, નહીતર દેશ નહીં બચે. તમે ન બચો તો કાંઈ નહીં. અત્યારે મરી જાઓ તો શું વાંધો? તમારું કાંઈ ન બચે તો કાંઈ નહીં. જેને બચાવવાથી જે બધું બચે. રામ નહીં મરે, કૃષ્ણ નહીં મરે, શંકર નહીં મરે, બ્રહ્મા વિષ્ણુ માતાજી નહીં મરે. તમારો રામ મરી જશે ને તો તમારું જીવન હરામ થઈ જશે.
તમારા ચિત્તને આનંદ, તમારા રામને બચાવો, તમારા રામ એટલે તમારું જીવન એવું મંગલમય બનાવો કે જેથી તમારા ભાઈને સુખ મળે, તમારી બાને સુખ મળે. હમણાં વૃદ્ધાશ્રમને બળતરા કરીને તમે રામ બનો તો બધું વ્યવસ્થિત ગોઠવાઈ જશે. તમે કૃષ્ણ બનો તો પ્રેમની ભીખ નહીં માગવી પડે. રસો વેશ બ્રહ્મ. તમે તમારા ઈષ્ટને મધ્યમાં રાખો. માં છે એ બાળકને મધ્યમાં હોય છે, નવરાવે, ધવરાવે, ખવરાવે, સુવરાવે, ક્યારેક તોફાન કરે, ધમકાવે. કેન્દ્રમાં માં હોય છે બાળકને, એટલે બાળકની બધી સમસ્યાઓ. એમ ભક્તના કેન્દ્રમાં ભગવાન હોય છે. એ બીજાને અંદર આવે તો જ વ્યભિચાર થાય. ભક્તના જીવનમાં કેન્દ્રમાં ઈશ્વર હોય છે, એટલે એ જો હટી જાય અને અહંકાર આવી જાય તો વ્યભિચાર થાય. કષ્ટ ના પડી ભક્તિ વ્યભિચારિણી. એમ આ બીજાને ગરવા જ ન દે. સેવા સેવા સેવા. રાત હોય કે દિવસ હોય, રાત હોય કે દિવસ હોય, એકવાર અખતરો કરી દેજો. કેમ તકલીફ થાય? એક લાઈટ જાય અને એસી બંધ થઈ જાય તો બોર્ડ વાળાને 500 ગાડીઓ આપી દે. બોલો, આ સમજણ શક્તિ. માણસ સહન શક્તિ કેળવતો જ નથી. વૈચારિક તાકાત શૂન્ય થઈ ગઈ. ભણેલા માણસ હોય શું બોલી શકે બધા વિષયો ઉપર. ગમે જે વિષયનો માસ્ટર હોય એ બોલી શકે. બાકી અમલ કરવાનો આવે તો શાસ્ત્રથી જીવન જીવી શકાય. તો વિરાસતનો અને એક દાખલો આપી મારો વક્તવ્ય સમય. વિરાસત બચાવો, વિરાસત, ઇતિહાસ બચાવો, ગૌરવ અને ગર્વથી જીવતા શીખો. હમણાં વસ્તી ગણતરી શરૂ થશે. તમે એમ લખાવજો હિન્દુ ભરવાડ છું, હિન્દુ દરબાર છું, હિન્દુ મોચી છું. આગળ હિન્દુ લખાવજો, એ પછી તમારી જ્ઞાતિ લખાવજો. એ પેલા આખી જાતિ લખાવજો. જાતિમાં હિન્દુ લખાવો, જ્ઞાતિમાં જે પણ પેલા હિન્દુ લખાવજો. મરી જશો નહીતર. તો વિરાસત બચાવો. તમને એમ થાય વિરાસત બંગલો મોટો રહેશે, શું હોય છે? વિરાસત શું હશે? સિકંદર વિશ્વ સમ્રાટ થવા માટે નીકળ્યો. એના ગુરુ પાસે રજા લેવા ગયો સુકરાત પાસે કે ગુરુજી રજા આપો. તો કે કા શું છે? એ કે હું સિકંદર છું ને મારે વિશ્વ સમ્રાટ થવું. તો ક્યાં લડીશ? તો કે હિન્દુસ્તાનમાં. કેમ? એ કે એના રાષ્ટ્રના રસ્તા અગરચંદનના પાણીથી ધોવાય છે એમ ઇતિહાસ કહે છે, એટલે મારે અહીંયા જવું છે. ત્યાં એ ઐશ્વર્યવાન રાષ્ટ્ર છે. એટલે તો કે તું અહીંયા જીતીશ નહીં. તો કેમ? કે તું સિકંદર છો એમ ભારતની પ્રજા જોગંદર છે, હારી જઈશ. હું કહું એટલું કામ કર. कहा सुकरतन विजय कर जब लौट के आना, हमारे वास्ते साथ में ज्ञानी गुरु भी लाना, साथ में अमरवेल कमल गीता भी लाना, भूल मत जाना कहानी राम और सीता, साथ में बांस की बंसुरिया भी लाना, यदि हो सके नृपति थोड़ा सा गंगा जल भी लाना. આ વિરાસત છે, આની જરૂર છે. એટલા માટે સંતની, શાસ્ત્રની, સદગુરુનું સેવન કરતા શીખો. એ જ અનંત તરફ લઈ જશે. એ જ વસંતને સજીવન કરી શકશે અને એ જ તંતમાંથી મુક્ત કરી શકે. છેલ્લે એક દ્રષ્ટાંત વક્તવ્ય પૂરું. દક્ષિણના સમુદ્ર કિનારે સફેદ ધોતી, સફેદ કુર્તો પહેરી એક વ્યક્તિ ગીતાજી વાંચતા. એમાં એક છોકરો ગયો, આ બંધ કરી દો, મારે કઈ સાંભળવું નથી, હું રસાયણ શાસ્ત્રનો વિદ્યાર્થી છું, એટોમિક એનર્જી કેમ બને એ સમજાવો. એ કે તમને ગીતા રામાયણનું કઈ જ્ઞાન છે? તો કે તમે શું કામ માથા કૂટો? એ કે નહીં, બધું બંધ કરી દો, ગીતા રામાયણમાં કઈ છે નહીં, કે આ બંધ કરી દો. સત્ય ઘટના રાષ્ટ્રની. ભલે. એમાં બે ગાડી આવી. સમુદ્ર કિનારે કોઈ દિવસ એવી કિંમતી મોટર કાર ન આવે, એવી બે મોટર કાર આવી. એમાં બે માંથી એક કેપ્ટન ઉતર્યો. ઓલા જે વાંચતા હતા એની પાસે સલામ, ટેક યોર સીટ સર, આવી જાઓ ગાડીમાં. ગીતાજીને પોતે બાંધીને ગયા, અંદર ગયા. આ છોકરાને એમ થયું, પૂછ્યું, પ્રશ્ન પૂછ્યો, એમ કે કોઈ મોટી હસ્તી હશે, આવી ગાડી અને આવા માણસો કેમ? એટલે કાચના અંદર આંગળા રાખીને કે તમે કોણ છો? યોર સેલ્ફ. એ કે તમે કોણ છો? એ કે હું વિક્રમ સારાભાઈ ઇન્સ્ટિટ્યૂટનો વિદ્યાર્થી છું. આ છોકરો કે તો હું માય સેલ્ફ ઇઝ વિક્રમ સારાભાઈ, હું પોતે જ વિક્રમ સારાભાઈ. આ ગીતાજીમાં તો એ જ. અને આ પ્રશ્ન પૂછનાર અબ્દુલ કલામ આઝાદ, બ્રહ્મોસનો પિતા. જનાર્દન જોશીએ બ્રહ્મોસ મિસાઇલની શોધ કરી અને માને મહેર મારી દીધી. તમે કલ્પના કરો શું ન થઈ શકે? આખા રાષ્ટ્રને ચિંતામાંથી મુક્ત કરી દીધું. તમે ચિંતામાંથી મુક્ત કરો, આ ચિંતામાંથી રાષ્ટ્રને મુક્ત કરો. રાષ્ટ્રમાં કોઈ એવી સમસ્યા જ ન ઊભી થાય. બેનો દીકરીઓનું અપહરણ થાય,
ઘરની અંદર ક્લેશ થાય, માણસ વિચારહીન થઈ જાય. આવી બધી સમસ્યાઓ જે સમાજમાં છે એ સંતો નિર્મૂલ કરે છે. પુસ્તકાલયો, ગૌશાળા. બાપુ ગાયનું દૂધ પાવ. મારા ગુરુજી એક હાંડો દૂધ તો આમ ઉભા ઉભા નાંગળી દેતા, હું પી જતો. હવે નહીં. તન તંદુરસ્ત, મન સ્વચ્છ, વિચારોની પવિત્રતા, સત્કર્મનો પ્રવાહ વયા જ કરે. પ્રે ગોવર એન્ડ બ્લેસ કમ ડાઉન, સત્કર્મ સ્વયંમેવ આશિસ્તુ. અહીંયા અરવિંદગીરી બાપુ હરદેવ કૃપા આશ્રમ અમે જ્યારે જોયું ત્યારે એ પતરા, એ વાંગડા, બેવન ઠેકાણા નહીં, એ લૂમાં બેઠા. બાપુ અડધી રાત્રે દીકરી ઉતરે બસમાં સુરતથી, અને એ ભંગાર રાજદૂત વાંહે બેહાડી દે દીકરીને, અને ઇટાળિયા સુધી પોગાડી દે, બાયણું ખકડાવીને એમ કે આ તમારી દીકરી. એનો બાપ આવીને દીકરીને સંભાળી લે, પછી આ બાપુ અહીંયા આવે. કેરેક્ટર ઇઝ ધ મેઇન પાવર. બાપુ સમાજનો આટલો બધો પ્રેમ જીતી લીધેલો, આટલો બધો વિશ્વાસ, ચારિત્ર સંપન્નતા છે તમારી પાસે. ચિત્ર ગમે એટલું વિચિત્ર હોય પણ ચારિત્રવાનો એટલે પગે લાગે માણસો. હનુમાનજી ગણપતિ મોઢામાં ક્યાં ઠેકાણું, માધવ પગે લાગે ને. એની પાસે નિર્ણય છે, નિર્ણય અપર સફળ સફળ. એમાં સફળ નિર્ણય કરવા વાળી વ્યક્તિ હતી. અને બાપુ કોઈ દી ખોટું ન લાગે. એકવાર અરવિંદ, છેલ્લે મને યાદ આવ્યું, અરવિંદગીરી બાપુ અને બટુક બાપુ ને હું બે એક જગ્યાએ હલવાયેલા. 4.5 ફૂટની દિવાલ. આ ન ગમે કાંઈ નહીં. બટુક બાપુ કે આ ગોડલી થઈ જા, સમજાય? ગોડલી 55 દેશી આ ગોડલી. 4.5 ફૂટની દિવાલ. અરવિંદગીરી બાપુ ગોડલી થઈ ગયા. બટુક બાપુ મેં ઊંચા કરીને ઉલકા નાખ્યા, ને અરવિંદગીરી બાપુ એ ઉપાડીને લઈ લીધા, એને આવી ગયા. અને પછી હું ટપીને એની માથે જ પગ દઈને ઉતરો. બાપુ આ સાધુ છે, આ એની આ મૂર્તિ. આવું સત્કર્મ કરેલું. ખાલી એકલી સેવા નહીં, આ રોટલાની એવી સેવા નહીં, એને સમાજ સુધારક અને જેને બચાવવા જોઈએ એને બચાવવાની સેવા કરી છે. હમણાં ઓલી બાય જતી રહી, 7000 કિલોમીટરમાં આવડાય વાહન ફેરવીને તપાસ કરી. કલ્પના કરો, આપણે આપણી બાને ટાઈમસર ગરમ રોટલી નથી આપતા, અને પાછા આપણે મોટા મોટા શ્લોક બોલવા માંડી. એટલા માટે આપ સર્વને કરબદ્ધ પ્રાર્થના, અહીં આવો છો તો કંઈક જીવનમાં અંદરથી પરિવર્તન કરજો. એનું આવર્તન વારંવાર કરજો. નિર્વ્યસની બનો, ફેશન મુક્ત બનો, રાષ્ટ્રપ્રેમી બનો, પ્રકૃતિ પ્રેમી બનો, સંસ્કૃતિ પ્રેમી બનો, ધર્મ પ્રેમી બનો, અને તમારા ઈષ્ટની અંદર નિષ્ઠા કેળવો, જેથી બલિષ્ઠ થઈ જાઓ. તમારો અનિષ્ટ કોઈ ન કરી શકે. તમે કનિષ્ઠ પુરવાર થાવ ને શ્રેષ્ઠ પુરવાર થાવ, એવી તાતી જરૂર છે આ રાષ્ટ્રને. નમઃ પાર્વતી પદે.